السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، دعا ہے رب کریم عقائد آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ لیا میں بارات کی گاڑی کو افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ عارف والا میں ٹریفک حادثہ 1 جان لے گیا، تیز رفتاری کا خوفناک انجام۔ شہنائیوں والے گھر میں صفے ماتم بچ گئی۔ لیا کے علاقے چوبارہ میں حیات نہر کے قریب دلہا کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ افسوسناک حادثے میں دلہن کی والدہ اور ایک کزن جاں بحق ہو گئے۔ دلہا دلہن سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے، جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بارات سیالکوٹ سے لیا واپس آ رہی تھی۔ عارف والا میں گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا، جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی نوجوان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ سندھ میں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ کتوں کے کاٹنے کے مختلف واقعات میں 9 افراد زخمی ہو گئے۔ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سندھ کے علاقے تنگوانی میں سخت گزیدگی کے واقعات کم نہ ہوئے۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ کتوں کے کاٹنے کے متعدد واقعات ہونے کے باوجود میونسپل انتظامیہ کو ہوش نہیں آیا۔ شہری خوف کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ عید قرباں کی آمد سے قبل ہی کمالیہ میں سبز مسالہ جات کی قیمتوں کو پر لگ گئے، جس کے باعث شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے منافع خور مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ میں عید قربان کی آمد سے قبل ہی ناجائز منافع خور مافیا بے لگام ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیاز 30 روپے کلو سے بڑھ کر 50 روپے، سبز مرچ 60 روپے کلو سے بڑھ کر 110 روپے، ادرک 400 روپے فی کلو سے بڑھ کر 600 روپے، ٹماٹر 50 روپے سے بڑھ کر 100 روپے فی کلو اور لہسن 20 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری شدید پریشان ہیں۔ صبح سبزی خریدنے آیا ہوں تو پتا چلا کہ جی جو سبز مسالہ جات ہیں، سبزیاں ہیں، عید سے 20 دن قبل ہی ان کے ریٹ جو ہیں وہ ڈبل تقریباً ہو چکے ہیں۔ سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ صاحب جی ادرک لہسن مہنگا ہو چکا ہے، حکومت کو چاہیے ادرک لہسن پہ کنٹرول کرے۔ ٹماٹر مہنگا ہو چکا ہے، کلو مگر 40-50 روپے کا فرق پا چکے 2-3 دن میں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبز مسالہ جات ہٹ کا اہم جزو ہیں اور عید قربان پر ان کا استعمال مزید بڑھ جاتا ہے، لیکن شہر میں عید قربان سے پہلے ہی سبز مسالوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں، جو کہ عید تک مزید بڑھ جائیں گی۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے اور عام آدمی کے لیے مہنگائی سے مقابلہ کرنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل ہی ناجائز منافع خور مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ مظفر گڑھ میں مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی۔ آئے روز سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے نے مزدور طبقے کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ عوام جائے تو جائے کہاں؟ رپورٹ کریں گے سمیر اللہ۔ مظفر گڑھ میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دن پہلے 40 روپے کلو بکنے والا ٹماٹر اب 120 روپے کلو تک جا پہنچا۔ اسی طرح ادرک 600 روپے کلو، آلو 80 سے لے کر 100، جبکہ پیاز 50 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں نے خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے۔ کچھ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مہنگائی کے خلاف آج کل لوگ بہت پریشان ہیں۔ آٹا، چینی، گھی دھکے کھاتے ہیں، نہیں ملتی چیز۔ جو چیز 100 روپے کی ہوتی تھی وہ 120 130۔ ادرک، ٹماٹر، مرچیں، پیاز، ہر چیز مہنگائی کی عروج پہ ہو گئی ہے۔ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے لسٹ پہ۔ منڈیوں میں ریڑھی والوں کو تنگ کرتے ہیں، جا کے منڈیوں میں چیک کریں کہ ریٹ پتہ چلتا ہے کیا مل رہا ہے۔ غریب بندہ کہاں جائے؟ لہسن، ادرک سب چیز مہنگی ہو گئی۔ عید آنے والی ہے تو غریب بندہ پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے۔ 500 روپے دیہاڑی کمانے والا بندہ کہاں سے کھائے گا؟ سب چیز کا ریٹ اتنا ہائی ہو گیا کہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ غریب بندہ کہاں جائے؟ مہنگائی سے مزدور طبقہ شدید پریشان دکھائی دیتا ہے۔ شہریوں نے سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے تو لہسن، ادرک اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ یہاں کے شہریوں نے کہا کہ 500 دیہاڑی کمانے والے کہاں جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ سندھ بھر میں 2 سال بعد میٹرک امتحانات شروع ہو چکے۔ امتحانات میں ایک بار پھر روایتی بد انتظامی کی انتہا ہو گئی۔ پہلا پرچہ ہی آؤٹ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر 200 روپے میں دستیاب ہے۔ انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی۔
सिंध में इम्तिहानात हों और पर्चा आउट ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। पर्चा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर आना मामूल बन गया। बूटी माफिया के सामने साई सरकार बेबस नजर आने लगी। कराची, हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना समेत सिंध भर में आज से मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। रवां साल सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर्स हो रहे हैं। साइंस ग्रुप के तुलबा और तालबात को फिजिक्स और रियाजी का पर्चा देना होगा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का पहला पर्चा फिजिक्स का था। इम्तिहान का टाइम सुबह 9 बजे था, जबकि 9:34 पर पर्चा सोशल मीडिया पर लीक आउट हो गया। हलशुदा पर्चे की कीमत सिर्फ 200 रुपए रखी गई। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक 10वीं के इम्तिहानात में तकरीबन 3.5 लाख उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। मैट्रिक के इम्तिहानात 7 जुलाई तक होंगे। बढ़ती महंगाई के बाद वापडा इंतजामिया ने भी शहरियों का रिमांड लेना शुरू कर दिया। चौक आजम में गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब पीने के पानी तक की किल्लत पैदा हो गई। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बाद महकमा वापडा ने अवाम का रिमांड लेना शुरू कर दिया। शदीद गर्मी के बायस घंटों घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कोई पूछ पूछ नहीं, बच्चे बूढ़े जवान सब शदीद गर्मी और बिजली न होने की वजह से परेशान दिखाई देने लगे। शहरी कहते हैं बिजली की आंख मचोली का खेल बंद किया जाए। जब दिल करता है बिजली बंद कर दी जाती है। शदीद गर्मी में बिजली बंद करना हमारे साथ ज्यादती है। बगैर किसी शेड्यूल के बिजली बंद करना कहाँ का कानून है। डिप्टी कमिश्नर लैया फौरी नोटिस लें, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद करवाए ताकि दिन रात सुकून मिल सके। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम लैया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का सिलसिला तवील हो जाता है। बलूच शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बार बार की ट्रिपिंग से शहरी तंग आ गए। वसीम तारिक की रिपोर्ट देखिए। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बलोच शहर के ताजिर और शहरी परेशान हैं। ताजिरों और शहरियों का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग और बार बार की ट्रिपिंग की वजह से न सिर्फ कारोबार मुतासर हो रहे हैं बल्कि सुकून भी गारत हो रहा है। अगर महकमा बरकियात ने अपना किबला दुरुस्त न किया तो हमें मजबूरन एहतजाज करना पड़ेगा। अगर ये 10 दिन के अंदर अंदर बिजली के मामलात हल नहीं होते तो इंशाल्लाह हम तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम अंजुमन ताजरान, तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन को इकट्ठा करके तो एक बड़े लाए अमल का ऐलान करेंगे और लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। बिजली की वजह से अवाम इलाका की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रमजान के बाद अपने यहाँ बिजली बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से अवाम इलाका की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और कीमती अशिया जल रही हैं। जब हमारी इस हवाले से जिम्मेदारान से बात हुई तो उनका कहना था कि सिस्टम ओवरलोड होने और पैदावार में कमी के बायस लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, ताहम इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। वो हमारा जो फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम था और गैस का मसला बना हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। उससे जो 12 घंटे की लोड शेडिंग थी वो 24 घंटे में 8 घंटे पे आ गई है और इंशाल्लाह ये बाकी मामलात भी सारे क्लियर होकर 10 दिन का जो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने टाइम दिया है उसके मुताबिक ये लोड शेडिंग का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। बिजली न सिर्फ कारोबार बल्कि हर घर की जरूरत है। महकमा बरकियात को चाहिए बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे को यकीनी बनाएं ताकि शहरियों के मसाइल में कमी आ सके। बिजली के झटकों की वजह से जहां कीमती अशिया जल रही हैं वहीं गर्मी में शहरियों का बुरा हाल है। कैमरामैन गुलवाज के साथ वसीम तारक, सच न्यूज, बलोच, आजाद कश्मीर। नौशहरों फिरोज पुरानी दुश्मनी 4 जाने ले गई। मुलजिम मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। नौशहरों फिरोज में कार पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद अदालत पेशी के बाद घर जा रहे थे। मरने वालों में उम्मीद अली, सद्दाम, अता मोहम्मद, ड्राइवर शामिल हैं। फायरिंग का वाकया फल लिंक रोड पर पेश आया। तमाम मुलजिमान फरार हो गए। ये वाकया वगन और मरी बरादरी में देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। थाना कलर कहार के इलाके खाई में कत्ल किए जाने वाले मेहनत कश के लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कत्ल में मुलविस मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। राजा साकिब की रिपोर्ट देखिए। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। चुनिया में सफा खामन ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया। चुनिया में घरेलू नाचाकी पर मियां बीवी में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खामन ने बीवी को ईंटों के पै धर पै वार करके अबदी नींद सुला दिया। थाना सिटी चुनिया पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चुनिया मुंतकिल कर दिया। मरहुमा 4 बच्चों की मां थी। मुलजिम कत्ल के बाद बच्चों को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। 4सदा में फायरिंग के नतीजे में एक खातून कत्ल जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। 4सदा में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने फायरिंग का वाकया पेश आया।
فائرنگ سے ایک خاتون قتل ہو گئی، ایک زخمی ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم نے لاش اور زخمی خاتون کو چارسدہ ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کر لیا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والی خاتون آپس میں بہنیں ہیں۔ کوٹ چھٹا کے متعدد علاقوں میں نوسر باز سادہ لوح شہریوں کو جعلی نوٹ تھمانے لگے۔ نوسر باز عوام کو لاکھوں روپوں کا چونا لگا چکے ہیں۔ عوام ہوشیار ہو جائیں، مارکیٹ میں جعلی نوٹ آ گئے۔ کوٹ چھٹا اور اس کے مضافاتی علاقوں میں نوسر باز گروہ نے مارکیٹ میں جعلی کرنسی کے نوٹ پھیلا دیے ہیں۔ یہ نوسر باز دکانداروں سے خریداری کر کے جعلی نوٹ تھما کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ کوٹ چھٹا میں اب تک درجنوں افراد لٹ چکے ہیں۔ جعلی کرنسی بالکل اصل نوٹ سے مشابہت رکھتی ہے۔ ان کے درمیان فرق کو صرف کرنسی نوٹ چیک کرنے والی روشنی سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تاحال انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ محکمہ جنگلات کی نااہلی اور کرپشن کے سبب شجرکاری مہم خطرے میں پڑ گئی۔ پاک پتن میں محکمہ جنگلات کی ملی بھگت سے نہر کنارے لگے ہوئے قیمتی درخت کاٹ دیے گئے۔ اے ڈی شاہد کی رپورٹ۔ جب پوری دنیا میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شجرکاری مہم عروج پر ہے تو پاک پتن میں جمال چوک سے لے کر رنگ شاہ تک نہر اور سڑک کے سنگم میں لاکھوں روپے کی خطیر رقم سے لگائے گئے ہزاروں درخت محکمہ جنگلات اور محکمہ انہار کے افسران و اہلکاران کی مبینہ ملی بھگت سے بے دردی سے کاٹ دیے گئے ہیں۔ آج سے تقریباً 8 سال قبل ڈپٹی کمشنر راشد کمال الرحمان نے راکھ پل سے رنگ شاہ تک لاکھوں روپے کے بجٹ سے تقریباً 1 لاکھ پودے لگوائے تھے۔ وہ جب تناور درخت بن گئے تو نہر کے کنارے پر ہونے کے باوجود کچھ پانی کی قلت سے اور کچھ بیماری کی وجہ سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے سوکھ گئے، جبکہ محکمہ نہر کی اسی سرکاری زمین پر پرائیویٹ لوگوں نے فصلیں کاشت کر رکھی ہیں جن کو پانی بیچ دیا جاتا ہے مگر درختوں کو نہیں لگایا گیا۔ پانی نہ لگایا گیا اور پرائیویٹ ذمہ داروں کو پانی بیچ دیا گیا۔ ان کی ملی بھگت کی وجہ سے درخت سارے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ محکمہ جنگلات اور محکمہ نہار کی جو ملی بھگت ہے اس سے یہ جو کروڑوں درخت لگائے گئے ہیں وہ کاٹ لیے گئے ہیں، اور یہ جو حکومت کی طرف سے اربوں روپے کی ادویات زرعی ادویات دی گئی ہیں ان کا بھی 1% یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، جو بہت بڑی کرپشن ہے۔ اور یہ وزیر اعظم کا جو منصوبہ تھا سونامی بلین ٹری اس کو کھٹائی میں ڈال دیا گیا۔ اس کو خیرپور ناتھن شاہ کے باسی حکومت سندھ کی لاپرواہی اور عدم توجہ سے نالاں علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک اور پل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی لیکن سندھ کے باسی پتھر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ خیرپور ناتھن شاہ کے پسماندہ علاقے قاچھو میں 50 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا۔ گاؤں کی رابطہ سڑک کی تعمیر کا کام نہ ہو سکا۔ علاقہ مکینوں نے تنگ آ کر اپنی مدد آپ کے تحت سڑک اور پل کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ سارے جو ہیں مل کر ہم اپنی مدد خود بنا رہے ہیں۔ کوئی بھی ابھی تک نہیں آیا، نہ ایم پی آیا ہوا ہے، نہ ایم این اے آیا ہوا ہے، کسی نے بھی ہمارے سے تعامل نہیں کیا۔ ابھی یہ جو پل بنائیں گے پل میں کم سے کم 15 سے 20 لاکھ خرچ آئے گا، وہ بھی یہ گاؤں اپنی مدد سے کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سڑک نہ ہونے کے سبب آمد و رفت محال ہو گئی ہے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے، بارش کے بعد الگ اذیت سہنا پڑتی ہے۔ قاچھو کے مکینوں نے سندھ حکومت اور منتخب نمائندگان سے تعمیراتی کام میں مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی شہر ڈیرہ غازی خان کے بس اسٹینڈ کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دیکھیے محمد علی میرانی کی رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی شہر کے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 1 سال ہونے کے باوجود سیوریج پائپ بجھانے کے لیے روڈ اکھاڑا گیا تھا، لیکن ابھی تک نہ پائپ ڈالے گئے اور نہ روڈ مکمل کیا گیا۔ یہ روڈ مین لاری اڈے کو جاتا ہے، آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس کی طرف توجہ دے۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے پیپ ڈالے ہوئے، روڈ بھی نہیں بن رہا، عوام پریشان ہے، روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ 10-15 دن ہو گیا اس سے کڑا بنایا ہوا، نقصان ہو رہا ہے، گاڑی وغیرہ کلٹی ہو رہا ہے، ادھر سارا روڈ جام ہے۔ 10-15 دن سے دکانوں کا نقصان بھی پہنچ گیا۔ پچھلے ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس روڈ کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ ہائی وے کو پابند کریں کہ وہ روڈ مکمل کریں اور لوگ حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ خانے بال میں بااثر افراد نے علاقہ مکینوں کے رہائشی پلاٹس پر قبضہ کرنا معمول بنا لیا ہے۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے قبضہ گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ راشد حسین رپورٹ کریں گے۔
बासर कब्जा माफिया ने खानेवाल से मुल्हिका रहायशी आबादी शाहीन टाउन फेज 2 के रहायशियों के प्लाटों पर कब्जा करना आए रोज का मामूल बना लिया। अहले इलाका और मुतासरा शख्स गुलाम रसूल ने मीडिया को बताया कि कब्जा ग्रुप जबरदस्ती हमारे रहायशी प्लाटों पर कब्जा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थोड़ा ग्रुप नजायज कब्जा ग्रुप है ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ है मेरे प्लाट पे कब्जा किया जब मेरी अहल काम से गुजारिश है कि मेरा प्लाट में वागुजार कराया जाए, मैंने वापस दिलाया जाए। वो बराए मेहरबानी करके डीसी खानेवाल ਨੂੰ ਇਲਤਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇਣ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਪਰ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ नहीं रुकते पे। अहले इलाका और मुतासरीन की बड़ी तादाद ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। ऊज शरीफ अल शम्स चौक पर तजावुजात की भरमार से शहरियों का पैदल चलना तक महाल हो चुका। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अल शम्स चौक से तजावुजात को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। हाजी मोहम्मद ताहिर रिपोर्ट कर रहे हैं। ऊज शरीफ अल शम्स चौक पर नाजायज तजावीज़ात की भरमार। नाजायज तजावीज़ात की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा रोड के दोनों तरफ पर रेहड़ी वालों ने कब्जा जमा रखा है। तजावीज़ात की वजह से हादसात होना मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अल शम्स चौक पर रेहड़ी वालों ने अपना कब्जा जमाया रखा है। हर रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। हमारे आला हुकाम से अपील है कि नाजायज तजावीज़ात को खत्म कराया जाए। एक तरफ थाना और दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कमेटी, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार ही नहीं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया कि ऊज शरीफ अल शम्स चौक पर तजावीज़ात को खत्म कराया जाए ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज, ऊज शरीफ। आपके शहर से भी खबर शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तजावुजात माफिया की शामत आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहकामात की रोशनी में तजावुजात कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बन्नू से रिपोर्ट करेंगे सलमान खान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हिदायत के मुताबिक बन्नू में 3 माह से मुसलसल तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज तहसील कक्की में असिस्टेंट कमिश्नर TMO और बिल्डिंग इंस्पेक्टर कक्की में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हम जो ऑपरेशन शुरू है इंक्रोचमेंट के हवाले से पूरे KPK में, वो गैर मुय्यना मुद्दत तक शुरू रहेगा और जहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी, जहाँ पर कोई सरकारी मतलब ड्रेन्स, उसमें स्ट्रीट्स, रोड्स, जहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट होगी उसको हम गुजार करेंगे। जिला बन्नू में अब तक कब्जा माफिया से तकरीबन 12 अरब रुपए मालियत की कमर्शियल अराजी को वरगुजार करवाया गया है। की जो पुलिस स्टेशन है उसके SHO साहब और हमारा रेवेन्यू स्टाफ, हम सब मिल के आज ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे अब तक हमने तकरीबन 4-5 मरले तक जो जमीन है जो कि बेसिकली सरकारी रास्ता था उसको वागुजार करा चुके हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक बन्नू में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं, जबकि कब्जा माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच TV, बन्नू। बड़ी ईद की तैयारियां शुरू हो गई। आरिफवाला में मवेशी मंडी सज गई। दूर दराज के इलाकों से लोग खरीदारी के लिए मंडी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन दाम सुनकर खरीदारों के पसीने छूट रहे हैं। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। ईद उल जुहा करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला शहर में भी मवेशी मंडी सज गई। नयाब नस्ल के छोटे बड़े जानवर व्यापारी फरोख्त करने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। जिला के मुख्तलिफ शहरों और दूसरे इलाकों से सुन्नत इब्राहिम को अदा करने के लिए लोग जानवर खरीदने के लिए पहुंचे तो जानवरों की कीमत सुनकर खाली हाथ वापस होने लगे। साज न्यूज से बात करते हुए उनका कहना है, मंडी आया जानवर खरीदन, कुछ जानवर इन्ना महंगा हैगा, गरीब बंदा रोटी नहीं लै सकता। इमरान खान दौर आ गया, हुण जानवर कित्थों लवे। बड़ी दुनिया परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा डंगर महंगा है। किसी से पहले गरीब बंदा क्या करे, अपनी रोजी पूरी करे या कुर्बानी करे। यार गवर्नमेंट में चाहिए किसी तो मेहरबानी की जाए। साडे उत्ते होर तूफान ढाता गया, 500 रुपये टैक्स लाता गया। जिहड़ा गरीब आदमी आंदा फाड़ते खड़ा रहिंदा उंदा नहीं विकदा। ठेकेदार जिहड़े नए आए ने बदतमीजी कर रहे, कित्थों दा इंसाफ है पाकिस्तान दा। मवेशी मंडी में आने वाले लोगों का कहना है कि अगले साल से इस साल जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हम कुर्बानी के जानवर नहीं खरीद सकते। वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि जानवरों की कीमतें कम करें ताकि हम भी ये कुर्बानी कर सकें। दूसरी जानिब इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, ना ही कोई साय का इंतजाम ही है। मंडी पर आने वाले लोग इंतजामिया को बद दुआएं दे रहे हैं। मंडी पर आने वाले खरीदारों का ये कहना है कि इतने महंगे दामों जानवर
گھر خرید کر ہم سنت ابراہیمی کیسے ادا کریں؟ پہلے بھی مہنگائی میں پس چکے ہیں اور بیچنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنے مہنگے داموں ہم خرید کر سستے داموں کیسے بیچیں؟ انتظامیہ مکمل ناکام دکھائی دے رہی ہے. کورونا SOP کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, نہ ہی کوئی سائے کا انتظام ہے. یہاں پر خریداروں کا یہ کہنا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرل, تاج TV, عارف. بجلی لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر آ گئی. خیبر پختونخوا حکومت نے منی ہائیڈرو پاور منصوبوں پر کام تیز کر دیا. بٹگرام میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 3 ہائیڈرو پاور منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے. نسیم سواتی کی رپورٹ دیکھیے. بجلی آئی بجلی گئی, طویل لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر. منی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ فیز 1 تکمیل کے مراحل میں داخل. بٹگرام میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 3 نئے منی ہائیڈرو پاور منصوبوں کا افتتاح کر دیا گیا, جس سے 1000 گھرانوں کو سستی, بلا تعطل اور کم قیمت پر بجلی ملے گی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے پاور اینڈ انرجی تاج محمد خان ترن نے کہا, صاحب کا ویژن ہے کہ لوگوں کو سستی بجلی ملے اور بلا تعطل ملے, لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو اور بجلی بھی سستی ہو. ان پروجیکٹس کا دونوں کو فائدہ ہے. ایک تو لوڈ شیڈنگ اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہ جب کمیونٹی کے حوالے ہو جاتا ہے تو ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے لیے بند کریں, 2 گھنٹے کے لیے بند کریں یا نہ بند کریں. یہ ان پہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرا جو بل کے حوالے سے بات ہے, وہ کمیونٹی آپس میں خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فی گھر سے ہم کتنا بل لیں. یہ فیز 1 انشاءاللہ ہمارا بھی 1-2 مہینے تک کمپلیٹ ہو جائے گا. منی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ صوبائی حکومت کی جانب سے سستی اور بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے اہم کاوش ہے. توقع ہے کہ فیز 1 کی تکمیل سے بٹگرام میں بجلی کے مسائل کسی حد تک حل ہو جائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نسیم سواتی, سچ TV, بٹگرام. ریسکیو بکر کے زیر اہتمام منکیرہ میں تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا. آگ لگنے سے پہلے اور بعد میں بچاؤ کے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. ریسکیو 1122 بھکر کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر عبید اللہ خان کی ہدایت پر منکیرہ میں 1 روزہ بیسک لائف سپورٹ اینڈ فائر سیفٹی کورس کا انعقاد کیا گیا, جس میں کاشف عمران, بلال احمد, آصف مروت انسٹرکٹر ریسکیو 1122 نے شرکاء کو ابتدائی طبی امداد, سانس, دل کی مصنوعی بحالی, بنیادی سرچ ریسکیو طریقہ کار, آگ لگنے سے پہلے اور بعد کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بتایا گیا, جس کا کلیدی مقصد کمیونٹی سطح پر حالات, سانحات اور حادثات میں عوام کے محدود ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خطرات کو کم کرنا اور سانحات سے پہلے ان کی تیاری مشقیں کرانا ہے, تاکہ عوام اپنی افرادی قوت کو بروئے کار لا کر مسائل کا سدباب کر سکے. کسی بڑے سانحے کے دوران ریسکیو 1122 کے ساتھ مل کر ان سانحات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہے. تربیتی کورس میں سوشل ورکر اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ صغیر اصغر, سچ TV, منکیرہ. چکوال کے نواحی علاقے ڈھڑیال میں کارپیٹ روڈ کے تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا. 10 کروڑ کی لاگت سے تیار ہونے والی اس روڈ سے علاقہ بھر کے شہری فائدہ اٹھا پائیں گے. آصف علی کی رپورٹ. چکوال سے MPA اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر سرفراز نے ڈوڈیال کے نوائی قصبہ فرید کسر تا منوال 6 کلومیٹر کارپیٹڈ روڈ کا افتتاح کر دیا. یہ روڈ جو کہ 6 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کی جائے گی, کئی دہائیوں سے روڈ نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے عوام کو سفری مشکلات تھی. اس ضمن میں فرید کسر کے مقام پر ایک تقریب کا اہتمام چودھری نجیب اور چودھری بابر کی طرف سے کیا گیا. اپنے خطاب کے دوران صوبائی وزیر راجہ یاسر سرفراز نے کہا کہ PTI حکومت میں چکوال میں سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں. آج ہم فرید کسر سے لے کے منوال تک جو رورل پروگرام کے تحت سڑک بنائی جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا افتتاح کرنا ہے. ایک کافی کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے وہ چکوال کو دیا گیا تھا, اور مختلف گاؤں کی جو سڑکیں ہیں وہ کارپیٹڈ بنائی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایسا تمام کا افتتاح اور ان کا کام شروع ہو جائے گا. وائس چیئرمین ضلع کونسل چکوال چودھری خورشید بیگ نے کہا کہ حلقے کے عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ہمیں جو خدمت کا موقع دیا ہے, شہریوں کے مسائل کو حل کر کے وہ قرض اتار رہے ہیں. معززین علاقہ کی ایک بڑی تعداد جو کہ تقریب میں شریک تھی, صوبائی وزیر راجہ یاسر سرفراز کا روڈ کے اس منصوبے پر شکریہ ادا کیا. کیمرہ مین شاہد وارسی کے ساتھ آصف علی, سچ نیوز, ڈوڈیال.
सनावा के आवाम की सुन ली गई। खंडरात का मंजर पेश करती गल्ला मंडी की बहाली का काम शुरू हो गया। मुनीर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। सिनावा में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 1985 में गला मंडी मंजूर की गई थी। उस वक्त यहाँ पर चंद दुकानें भी बनाई गई थी, लेकिन गला मंडी फाल न हो सकी। तकरीबन 35 साल बाद गला मंडी का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। गला मंडी के बहाल होने और वजीर आजम के विजन के मुताबिक कायम होने वाली नई जदीद मंडियों के काम से मकामी ताजरों के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा, जो अपनी फसल को किसी दूसरे शहर के बजाय अपने शहर में अच्छे रेट पर बेच सकेंगे। 1985 में ये गला मंडी बनाई गई थी, लेकिन किसी वजह से ये उसका शिकार रही है ताखीर का, और अब जो है माशाल्लाह डीसीओ साहब और मकामी लोग जो हो गए और मार्केट के सेक्रेटरी जो हैं उनके ताउन से ये इसको फिर से फंक्शन किया जा रहा है। इसका बहुत सारे फवायद होंगे। यहाँ पे गला मंडी से मजदूरों को और किसानों को बहुत बड़ा फायदा। बहाल होने से उनकी वो डेड इन्वेस्टमेंट थी वो भी बहाल हो गई है, और मकामी जो किसान हैं ताजर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब मतलब उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा, और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर 80% जो दुकानें हैं वो किसानों की हैं, तो उसके हवाले से यहाँ की जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, हमारी ताजर कम्युनिटी है, उनको बजाय दूर जाने के यहीं पर मकामी सतह पर रोजगार और कारोबार के मौके मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पुरानी गला मंडी की बहाली और वजीर आजम के विजन के मुताबिक कायम करदा नई जदीद मंडियों के न सिर्फ मकामी किसानों को फायदा होगा, बल्कि ताजरान भी मजीद तरक्की कर सकेंगे। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। खताती और मुसव्वरी का फन जवाल पजीर होने लगा। इस फन से वाबस्ता अफराद शदीद परेशानी और मायूसी का शिकार हैं। चौबारा से अता मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। खताती और मुसव्वरी के फन का ताल्लुक सदियों पुरानी तहजीबों से मिलता है। दौर इस्लाम में इस फन को खूब अरूज मिला, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ दीगर फनून की तरह यह अजीम फन भी जवाल पजीर होता गया। आज के तरक्की याफ्ता दौर में ये फन बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। इस फन से वाबस्ता अफराद शदीद परेशान और मायूस नजर आते हैं। बहुत ज्यादा जवाल आ गया है। वो समझ बाकी भी जितने आर्टिस्ट घर बैठे हाथ पे हाथ रख के, लिहाजा मैं अपील करना इमरान खान न्याजी साहब वजीर आजम साहब को कि मेहरबानी करके जो आर्टिस्ट लोग हैं उन्होंने वास्ते कोई ना कोई वजीफा उन्होंने वास्ते कोई ना कोई किया वने। आर्ट नाल मेरे तल्ला के लिखाई का काम करे नहीं असा जितने भी लोग हैं इस महंगाई के दौर दे 2007 तो इस शोबे दे नाल मैं मुंसलिक हां, तो साडी बड़ी मुश्किल नाल रोजी रोटी पूरी थींदी है। वजीर आजम इमरान खान नूं अपील है कि सरकारी तौर पे कोई भी कहें किसने साडा वजीफा या हेल्प करें, आमदनी कम है, साडे मसैल और अखराजात ज्यादा। खत्तात और मुसव्वरों ने वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि हमारा शोबा जवाल का शिकार है, बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमती सतह पर हमारी सपोर्ट कीजिए। तमाम सच न्यूज चौबारा। तोबा टेक्सिंग में तमाम सरकारी दफातर एक ही जगह मुंतकिल करने का फैसला हुआ है। इमारत की तामीर के लिए डिप्टी कमिश्नर और MPA जगह का मुआयना कर रहे हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग हुकूमत पंजाब की जानब से टोबा टेक्सिंग के अवाम की तमाम सूबाई महकमों तक आसान रसाई यकीनी बनाने के लिए दफातर एक ही जगह मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। इस ज़िम्न में हुकूमत पंजाब की जानब से 10 करोड़ रुपए की लागत से नया DC कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। MPA सईद अहमद सैदी और डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने नए DC कम्प्लेक्स की जगह का मुआयना किया और काम शुरू करने के हवाले से मुतलका महकमों को जरूरी हिदायत दी। MPA सईद अहमद सैदी ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा चंद रोज में मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमारत की तकमील के बाद आवाम को अपने काम कराने के लिए आसानी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मनसूबा जिले की आवाम के लिए वज़ीर पंजाब की तरफ से तोहफा है। डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने कहा कि नई इमारत में तमाम सूबाई महकमों के दफातर एक ही जगह पर होंगे। जल्द तकमील के लिए मनसूबे की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। बलूचिस्तान का सयाहती मकाम मोला चटोक कुदरती हुस्न से मालामाल है। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में वाक़ मोला चटोक की साज बजाती आबशारें देखने वालों को सहर में मुब्तला करने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान ज्यादातर पहाड़ी और सहराई इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन इनके दरमियान मुतादिद ऐसे मकामात हैं जो कि खूबसूरती में अपनी मिसालात हैं। इन्हीं मकामात में तफरी मकाम मोला चटोक भी शामिल है, जिसे देखने वाले लोग छुपी हुई जन्नत से भी तशबीह देते हैं। ये तफरी मकाम बलूचिस्तान के जिला खिलदार के इलाके मोला में वाक़ है। यहाँ मुतादिद बड़ी और छोटी आबशारें मौजूद हैं। आबशारों से गिरने वाले पानी की मुनासबत से ये इलाका मोला चटोक के नाम से मशहूर है। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से आए सियाह इस तफरी मकाम का रुख करते हैं, लेकिन तफरी के लिए तमाम बुनियादी जरूरियात न होने के सबब उन्हें परेशानी का सामना भी रहता है।
وادی سون کو سیاحوں کی جنت کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اگر آپ نے سون وادی کا ایک بار نظارہ کر لیا تو آپ مری ایوب یا نتیا گلی کو تو بھول ہی جائیں گے۔ خوشاب کے دامن میں موجود سون وادی قدرتی حسن کا عظیم شاہکار ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں موجود بل کھاتے چشمے اور جھیلیں سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے بعد جاری ہیں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 1347 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس مزید 19 افراد کی جان لے گیا۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.98% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1347 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,63,660 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,46,852، سندھ میں 3,40,902، خیبر پختونخوا میں 1,38,533، بلوچستان میں 27,419، گلگت بلتستان میں 6,427، اسلام آباد میں 82,969، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,558 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,427 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,776، سندھ میں 5,520، خیبر پختونخوا میں 4,340، اسلام آباد میں 780، بلوچستان میں 312، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 588 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,47,78,275 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,245 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,07,934 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,894 مریض کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیا پر کورونا کی نئی اور زیادہ مہلک قسم لیمڈا حملہ آور۔ برطانوی ماہرین کے مطابق لیمڈا ویریئنٹ اصل کورونا وائرس کے مقابلے میں زیادہ جلد پھیلتا ہے۔ من پسند بابا گرو نانک کے شہر ننکانہ صاحب کی مشہور سوغات ہے۔ روایتی میٹھا سکھ یاتری اپنے پیاروں کے لیے بطور تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے میاں عامر لطیف۔ ننکانہ صاحب کی سوغات من پسند کی شہرت پوری دنیا میں ہے۔ اندرون اور بیرون ممالک سے آنے والے حضرات خصوصاً سکھ یاتری اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ساتھ بھی لے کر جاتے ہیں۔ من پسند کو خالص دیسی گھی، دودھ اور کھوئے سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دیسی اجزاء زبان کے مزے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ننکانہ صاحب کی گیلانی اسپیشل من پسند اندرون ملک اور بیرون ملک بہت پسند کی جاتی ہے، اور اس میں اسپیشلی دیسی گھی، کھویا، دودھ کے ساتھ اس کو اسپیشلی تیار کیا جاتا ہے۔ ہم سندھ دوارکانہ سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ گیلانی سویٹس بہت اچھی ہیں، ہم نے بہت خریدی ہیں۔ یہ سب دو ساتھ میں ہی ہیں اور بہت اس کی ٹیسٹ اچھی ہے۔ من پسند کو اہلیانی علاقہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بطور تحفہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ شادیوں میں بھی مٹھائی کے طور پر لے کر جاتے ہیں۔ ننکانہ صاحب کی وجہ شہرت میں گیلانی سویٹ کی من پسند نے بھی بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ کیمرہ مین زیگم ریاض کے ساتھ میاں عمر، سچ ٹی وی، ننکانہ صاحب۔
गर्मियों के मौसम की खुश जायका सौगात गरमा मार्केट में आ गया। कमालिया के शहरी इस फल को शौक से खरीदते हैं और ठंडा करके खाते हैं। असद राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। खालिक हकीकी ने अपनी मखलूक के लिए रंगारंग फल पैदा फरमाए। खुश्क पहाड़ों और रेगिस्तानी जमीन के इस हैरत अंगेज और खुश जायका फल को हमारे दस्तरखान की रौनक बनाया, जिसका कोई हिस्सा भी जाया नहीं जाता। गोदा, बीज और छिलका सब ग़िज़ाई और शफाई असरात का खजाना है। इसका मिजाज गर्म और तर है, जबकि ग़िज़ाइयत वाफर मकदार में रखी गई है। गर्मियों में इस फल को लोग शौक से खरीदते हैं और ठंडा करके खाते हैं। गर्मा जो है वो गर्मियों का बेहतरीन फल है और कुदरत की तरफ से ये इंसानों के लिए बेहतरीन तोहफा है और इसे खाना चाहिए। गर्मियों का मशहूर फल है, ये जरूर खाना चाहिए। बच्चे रोज डिमांड करते हैं कि गर्मा लेके आएं, हम लेके जाते हैं और फ्रिज में ठंडा करके खाते हैं। गर्मियों के मौसम में जगह जगह गर्मी के स्टॉल सज जाते हैं और शहरी गर्मी को शौक से खाना पसंद करते हैं। इस फल को खाने से शदीद गर्मी से बचा जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मा कुदरत का अता करदा अजीम फल है। तंदुरुस्त मैदा इसे 3 घंटे में हजम कर लेता है। गर्मा एक कुदरती कब्ज कुशा फल है और ये दिल, दिमाग, मैदा और असाब को ताकत देता है। हाजमे की नाली की जलन को दूर करता है। पेट भरकर गर्मा खा लेने से 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगती। गर्मियों का खास तोहफा गर्मा कुदरत का अता करदा एक अजीम फल है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज टीवी, कमालिया। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट schtv.pk। देखते रहिए सच।